स्वागत देश विदेश विच बैठे सारे दर्शकों का स्वागत करते हैं तुहाडे अपने पसंदीदा प्रोग्राम गल्लां ते गीत विच। मैं हाँ नीतू। कहंदे एक समा वो हुंदा सी कि जदों घर दे ये सोचते सी कि कुड़ी दे वास्ते जिहड़ा रिश्ता है ना वो वेखना है, जिहड़ा मुंडा सरकारी बैंक दे विच लगा ते जिहड़ा मुंडा लगा हुंदा सी सरकारी बैंक दे विच ओहदे घरदिआं दा भी हुंदा सी भी कुड़ी भी जिहड़ी है ना बैंक च लगी होवे तां चंगी गल आ। फिर हौली हौली समा बदलिया तो लोगों की धारणा इस गल वाल होण लग पई कि नौकरी जिहड़ी मर्जी होवे पर सरकारी नौकरी होनी चाहिए है। समा कहंदे अपनी रफ्तार दे नाल हमेशा अगे वधदा रहिंदा और लोगों की सोच उहदे नाल बदलती रहिंदी है, क्योंकि अक्सर अंग्रेजी दे विच एक कहावत भी है कि चेंज इज़ अ स्पाइस ऑफ लाइफ, यानी कि बदलाव जिंदगी का मसाला है। और इस बदलाव ने एक होर नवा जन्म लिया और उस विच लोगों की धारणा नूं होर बदल दिता। और अज दे युग विच ये सोचिया जाता है कि जिहड़ा लोग जिहड़े बच्चे या जिहड़े नौजवान अपना बिजनेस करते हैं, अपना काम करते हैं, उन्होंने पहल दी जाती है। चंगी गल है, क्योंकि वो अपना तो घर संवारते हैं, नाल दे नाल होर 2 4 6 या 10 जणिਆਂ ਨੂੰ नौकरी भी देंदे ने और उन्हां दे घर भी चलते हैं। सोच जिहड़ी है लगातार बदलती जा रही है। सो इस सोच के नाल ही साडे अज दे प्रोग्राम दे विच भी असीं एक जिहड़ी महान हस्ती नूं बुलाया है, वो इसे बाबत साडे नाल गलबात करनगे। एंटरप्रेन्योर ने कमल चरण जी, और विशेष दे उत्ते चरण कमल जी अलग अलग कह लो कि लोकां नूं मोटिवेशन देंदे ने, क्योंकि एक मोटिवेशनल स्पीकर होण दे नाल नाल ये एक बिजनेसमैन भी ने। और ये नाल नाल जेकर असीं गल करिए अपनियां औरतां दी और उन्हां औरतां नूं जिहड़ियां डिप्रैशन दे विच जा चुकियां ने, उन्हां नूं अगे वधावा देण दे वास्ते, सिखाउण दे वास्ते, उस डिप्रैशन चों कड्ढण दे वास्ते बहुत सारा वसीला, बहुत सारा हल्ला मारदे पे ने। सो चरण कमल जी, स्वागत तुहाडा पहलां ते बहुत बहुत। हाँ जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, ते असीं पुछना चाहांगे सब तो पहले कि एंटरप्रेन्योर ये मतलब शब्द साडे वास्ते नवां है, बड़ा अलग जिहा, ये है की है? एंटरप्रेन्योरशिप एक इदां दा प्रोफैशन है जिहदे विच आपां कहीदा है कि नौकरियां जिहड़े पैदा करदा प्रोफैशन जी, मतलब जॉब्स क्रिएटर्स और इंप्लॉयर जिहड़ा क्रिएट करदा है वो एंटरप्रेन्योरशिप कहंदे ने जी। फॉर एग्जांपल आपां एग्जांपल नाल अगर समझिए तो जिहड़ा एंटरप्रेन्योर पर्सन है वो एक विजनरी हुंदा है। विजनरी दा मतलब है कि जिहड़ा इंसान आने वाले कल नूं अज देख लैंदा है। कहने का मतलब की है कि 15-20 साल बाद की होना है उन्होंने अज पता है, वो एक विजनरी इंसान होंदे ने। फॉर एग्जांपल आपां लईए कि पूरी दुनिया दे विच इनोवेटिव जिहड़े एंटरप्रेन्योर ने टैक्नोलॉजी फील्ड दे अंदर, मिस्टर बिल गेट उन्होंने एक विजन लिया सी कि हर कंप्यूटर दा जिहड़ा हर टेबल दे उपर कंप्यूटर मशीन होएगी आने वाले टाइम दे विच। अज उन्हां दा वो विजन कंप्लीट आपां सब ने देखिया है कि हर घर दे विच वो चीज़ हुई है और इकोनॉमी दे बहुत बड़े पिलर होंदे ने जी। आज तुसी देखिया है कि पेंडेमिक दे अंदर बहुत सारियां जॉब्स लोगों दी चले गई ने और पूरे वर्ल्ड दे अंदर सैलरी कट हो गई है, बहुत लोग परेशान ने इस करके, क्योंकि लेने वाले लोग बहुत ज़्यादा ने लेकिन देने वाले लोग नौकरियां जेड़े ने वो घट ने। बिल्कुल इस कारण अज दे टाइम दे विच जेड़ा है बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योर आपां नूं चाहीदे ने ताकि बहुत ज़्यादा नौकरियां क्रिएट हो सकन दुनिया दे अंदर। पर लोगों दे विच ना इहदी धारणा हजे तक बहुत घट है, कह लो कि शायद उन्हां नूं समझ नहीं है कि ये की चीज़ है। वो क्यों लोग जिहड़े ने इहदे प्रति जागरूक नहीं है? उहदा सिंपल जिहा कारण ये है कि ये नॉर्मल हजे जिहड़ा है बहुत वड्डा जिहड़ा एजुकेशन सिस्टम है उहदे विच एड ऑन हो रही ने। आपां देखिया है स्किल डेवलपमेंट, ये आत्मनिर्भर भारत, ये सारा एडिशन हो रहा है। ये हौली हौली तुसी देखोगे कि ये एक इदां दा प्रोफैशन है जिहदे विच लोग जिहड़े ने वो गिवर हुंदे ने, मतलब वो मंगते नहीं, वो देने वाले वो बन जांदे ने। और लाइफ दे अंदर तुसी देखोगे कि अगर एक इंसान जिहड़ा है वो विजनरी और क्रिएटिविटी नाल जिहड़ा काम करदा है उहदे नाल वो अपने आप एक डिफरेंट एक्सट्राऑर्डनरी पर्सन वो दुनिया च बन जाता है जी। तो जे असीं गल करते हैं इनू पंजाबी दे विच ते वपारीकरण आपां इनू दे सकते हैं नाम। सो एक चंगे वपारीकरण दियां क्योंकि शुरुआत होंदी है इस तो हुण खूबियां की होंदियां ने, की उहदे विच क्वालिटीज़ होणियां चाहीदियां ने? चंगा जिहड़ा एक बिजनेसमैन है उहदे लिए आपां एक सिंपल जी बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल नाल अगर समझिए, एक हसबैंड वाइफ, उन्हां दी वाइफ बहुत बीमार सी, वो अपनी वाइफ दे लई मार्केट दे विच गया, उन्होंने कुछ फ्रूट चाहिए सी, उन्होंने फ्रूट शॉप ते जाके कहा कि मैनू अच्छे एप्पल चाहिए ने 2 किलो। तो उन्होंने पूछा कि ठीक है, लेकिन वो कहते कि अच्छे देख के देना क्योंकि मेरी जी वाइफ है वो बीमार बहुत है जी। लेकिन उन्हें इंसान ने सोचा कि ये तो फ्रैश नहीं है, उन्हें कहा कि सर ये फ्रैश नहीं है, तुसी किसी होर शॉप तो लै लो।
ਹੁਣ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ। ਉਹ ਦੇਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਲਈ ਫਰੂਟ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਐਪਲ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਓਨੈਸਟ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਰੂਟ ਖਰੀਦਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਿਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਕਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਓਨੈਸਟੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਕਮਾਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਉਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਸਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਨ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਰ ਫਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਲੈਣਗੇ। ਕਹਿਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸੋਚਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ ਉਸਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੂਮਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਲਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਲੇਮ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਟੀਚਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੈਲਫ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਕੁਝ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਫਰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਔਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਈਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰਾਇਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਰਾਇਲ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚੇਂਜ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਫੜਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਲਈ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜੀ। ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ IIT ਕੀਤਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂ ਜੀ। IIT ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਊਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੂਰਤੀ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਉਹ 2,60,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 50 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਦੀ। ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੂਮਨ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨ ਹੋ, ਮੈਟਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਭੈੜਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਵਪਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਾ ਡਿੱਗਣ ਦੇਵੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ EMPLOYEES ਨੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ
ਆਊਟਰ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਲਿੰਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹਿਲ ਜਾਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਲੋਕ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ 10 ਸ਼ਬਦ ਚੰਗੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਮੋਟ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਡਿਪਰੈਸਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਦੱਸਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਖੜੀ ਸੀ ਹਾਈਵੇ ਤੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਲੌਂਗ ਡਰਾਈਵ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਡੈਸਟੀਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਤਰਿਆ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਹਿਲ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਹਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੀ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟ ਅਮਾਉਂਟ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ 12,000। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਓਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੀ ਪੇਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਰੀਐਂਟ ਬਦਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲਿਅਰ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈਟ ਬਲਬ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰਾਈ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਫੇਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਰਾਈ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਟਰਾਈ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਲਿਅਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 4 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅਗਰ ਨੈਟਸ਼ੈਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰਾਈਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਮਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਭਟਕਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ? ਦੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ ਠੀਕ ਰੱਖਣੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਡਾਈਟ ਅੱਛੀ ਔਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਰੱਖਣੇ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਡੀ ਡਾਈਟ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ 24/7 24 ਘੰਟੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਡੇ ਕੰਫਰਟ ਲਈ ਬਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ 12-12 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਯੂਥ ਨੇ ਚੇਂਜ ਲਿਆਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਕਰਨੇ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਂਟਿੰਗ ਮੋਡ ਤੋਂ ਗਿਵਿੰਗ ਮੋਡ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਬਹਿਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਨੇਚਰ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਟੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਰੁਕ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਏ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਬ ਦਾ ਪੇੜ ਲੈ ਲਓ, ਅਗਰ ਉਹ ਪੇੜ
ਅੰਬ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਹੀ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਈਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮਤ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ बनना ਪਏਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੇਗਾ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਈਲ ਕਰੇਗਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਦੇਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਮੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਰ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਆਊਟਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੰਫਰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਫਰਟ ਮਤਲਬ ਅੱਛੀ ਕਾਰ, ਅੱਛਾ ਮਕਾਨ, ਰਹਿਣੇ ਲਈ ਹਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਊਟਰ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਵਰਲਡ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਕਮਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਪਿਲਰ ਖੜੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੌਬਸ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ बहुत सारे लोगों की जो बाहर निकलने दे। एक कविता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये सोच दे नाल जदों बंदा तरक्की करदा ना ते कामयाबी मिलदी है। पर ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਘਟਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਲੋੜ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਟਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾਰਮਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਥਾਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਸ ਕਿਹਦੇ ਉਹਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਸੋਰਸ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਰਗਨਸ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੇਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਦਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਮਾਸਸ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਾਈਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਡੇਲੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚ ਬਦਲੇਗੀ। ਔਰ ਸਕਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸ਼ਬਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ और ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂजेस ਆਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਕਮਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਹੈ, ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਹਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਤੋਂ ਵੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਬੈਠ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਮੈਕਡੀ ਦੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਖੋਲੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣੇਗਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੌਬ ਔਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਇਨਕਮ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਐਕਟਿਵ ਇਨਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ 8 ਘੰਟੇ ਡੇਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ 40 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ 92,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਘੰਟਾ ਉਹ ਟੋਟਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ 2,60,000 ਲੋਕ 8 ਘੰਟੇ ਡੇਲੀ ਉਹਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 20 ਲੱਖ ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਸਿਵ ਇਨਕਮ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ।
ਨਾ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਕਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਉਹ ਇਨਕਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਵਾਲ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਗਏ ਆ 9-10 ਵਜੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ 16 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀ। ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੀ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੈਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਬ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਐਡੀਸਨ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਲਾਈਫ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕੁਝ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਲਾਈਫ ਵੀ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ कि हम तो वो सूरज हैं जो कभी ढलते नहीं जी, हम तो वो सूरज हैं जिसकी कभी शाम नहीं होती, हाँ जब शाम होती है तो हम तारों में बिखर जाते हैं, ठीक है ना। मतलब ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਰਮੀਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਗਏ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ 10% ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ, 90% ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ 10% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੈਨੀਫਿਟ 100% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਣ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਕਮਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ 10% ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ 200% ਤੱਕ ਵੀ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼, ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟਾਕ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਵ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੇੜ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ। ਇੱਕ ਪੇੜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਪੇੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਡਾਨੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ, ਦੂਸਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਥਿੰਕਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾਰਮਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਥਾਟ એનર્ਜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਾਈਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਕਮਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੇੜ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇੜ ਤੇ ਅੰਬ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਅਮਰੂਦ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਕੇਲੇ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੇੜ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਸਾਲ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੇੜ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰੂਟ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਭਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਵੱਲ ਹੋਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ? ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਰਪਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੈ ਕਿ ਅਰਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਅਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੈਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਰ ਵਰਲਡ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਕਾਰ ਲੈ ਲੋਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅੱਛੀ ਕਾਰ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਆਣਗੇ ਅੱਛੀ ਕਾਰ ਲੈ ਲੋਗੇ, ਅੱਛਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਲੋਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਫਰਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੇ। ਅੱਛੀ ਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਫਰਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨਲ ਗਰੋਥ ਕਰੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਫਰੇਮ ਕਰਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਟੰਗਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ 2 ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੀਭ ਸਾਇਲੈਂਟ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲੇਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੀ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਮਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।